अथ पंचमोऽध्याय संन्यास योग। अर्जुन उवाच किं नमो भगवते वासुदेवाय अथ संन्यास योग नाम पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनः योगं च संशसि यच्छेयं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान् उवाच संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयसकरावुः तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वं हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोग पृथक्बाला प्रपद्यन्ते न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभय विन्दते फलम् यत्सङ्ख्यो प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते एकं शङ्खं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमजोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरनधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शिन्नन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् सपन् शशन् प्रलपन् वृषिणन् गिन्नन् नश्नन् नमे शन्नपे इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मदाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स्वपापेन पद्मपत्रमिमम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फलेषुक्तो निबद्धते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्य सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृतित्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न तदे कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानं तद्निष्ठा तत्परायणां गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धुत कल्मषां विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुने चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव सर्गो येषां सम्मे स्थितं मनः निर्दशं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहिष्येर्प्रियं प्राप्य नोदितेर्प्राप्य च प्रियं स्थिरो बुद्धिरसङ्गमूढ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितं बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय वस्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते अद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध शक्नोत्यहैव या सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामो क्रोधद् भवं वेगं स युक्तः स सुखी नर जन्त सुखं तरारामं तदा तथार्थन्त ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छते लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीण कलमसा छिन्न दैधा जतात्मान सर्वभूत हिते रतः काम क्रोध वियुक्तानां जतिनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शन कृत्वा बहिर्वज्जां चक्षुश्चैवन्तरे भुवो प्राणापानो समो कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिण जतेन्द्रिय मुनिर्ब्रह्म बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगेतेच्छा भय क्रोध यः सदा युक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां संमृच्छते इति श्रीमहाभारते सदसहस्रं वैयासिक संहितायां वैयासिकां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
সন্ন্যাস যোগ নাম পঞ্চময় অধ্যায়। এটা একটা ছন্দ। আর যেহেতু এটা গীতা, গীতা মানে হচ্ছে গীত, এবার গীতের গানের সুরেও অনেকে করতে পারে, গানের ছন্দে একটুখানি দেখিয়ে দিই, গোটাটা না দেখালেও। अथ संन्यास योग नाम पंचमोऽध्यायम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्यं एतयरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेय शकरावभ तयस्तु कर्म संन्यासर कर्मयोग विशिष्यते ज्ञेयसा नित्य संन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्व हि महाबाहो सुखां बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योग पृथग्बाला प्रबद्धन्ति न पंडिता एकमप्पास्थित सम्यग् भयो विन्दते फलम् यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति सा पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमजोगत যোগযুক্ত মুনির ব্রহ্ম ন চিরণাধিগচ্ছতি। এটা একটা ছন্দ, এই ছন্দ কেউ পড়তে পারে, যার যেটা ভালো লাগবে। ছন্দটাকে মানে মেনটেন করে চলতে হবে, মোট কথা পড়ে গেলে শুধু হবে না। বাংলা অর্থটা পড়ে দিই, প্রতিদিন যেমন পড়ি। অথবঙ্গার্থম, অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, হে কৃষ্ণ, আপনি শাস্ত্রীয় কর্মের ত্যাগ আবার শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছেন, এই দুইটির মধ্যে যেটি প্রকৃতপক্ষে মুখ্যদায়ক তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। উত্তরে শ্রী ভগবান বলিলেন, কর্মের ত্যাগ ও কর্মের অনুষ্ঠান উভয় মুক্তি মার্গ, কিন্তু তাহাদের মধ্যে জ্ঞানহীন কর্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান উৎকৃষ্টতর। যিনি দুঃখ ও দুঃখের সাধনকে দেশ না করেন না এবং সুখ ও সুখের সাধনকে আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই রাগ ও দেশাদি শূন্য কর্মযোগীকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়াই জানিবে। কারণ হে মহাভাগ, রাগ দেশাদি দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি সংসার বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাংখ্য এবং যোগকে পরস্পর বিরুদ্ধ ভিন্ন ফল বিশিষ্ট বলিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মজ্ঞানীগণ তাহা বলেন না, কারণ উভয়ের ফল এক মোক্ষ। সেই জন্য একটি সম্যক রূপে অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ের ফল মোক্ষ লাভ হয়। জ্ঞান অনিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ মোক্ষ নামক যে ব্রহ্মপদে প্রাপ্ত হন, যোগীগণ সেই ব্রহ্মপদে লাভ করেন। সাংখ্য ও যোগের ফল একই মোক্ষ বলিয়া উভয়কে যিনি অভিন্ন দেখেন, তিনি যথার্থদর্শী সম্যক জ্ঞানী। হে মহাবাহ, নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত জ্ঞান যুক্ত পরমার্থ সন্ন্যাস লাভ করা অসম্ভব। নিষ্কাম কর্মযোগ নিষ্ঠ ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যিনি নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত, অতএব সংযত দেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং এই রূপে যিনি ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ পর্যন্ত সর্বভূতের আত্মাকে স্বীয় আত্মা রূপে দর্শন করেন, তিনি স্বাভাবিক বা লোক সংগ্রহার্থ কর্ম করিয়াও লিপ্ত হন না বা বদ্ধ হন না। নিষ্কাম কর্মযোগী ক্রমে তত্ত্বদর্শী হইয়া দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, নিঃশ্বাস গ্রহণে, কথনে, মলমূত্রাদি ত্যাগে, গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষে ও নিমেষেও ইন্দ্রিয়গণ স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত, এই রূপ দৃঢ় ধারণা করিয়া আমি অকর্তা, কিছুই করি না, ইহা নিশ্চিত জানেন। হে মুমুক্ষু, কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ পূর্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম করেন। জল যেমন পদ্মপত্রকে আর্দ্র করিতে পারে না, পাপ পুণ্য সেই রূপ তাহাকে স্পর্শ করে না। নিষ্কাম কর্মযোগীগণ ফলাসক্তি বর্জন পূর্বক মমত্ব ভাব শূন্য হইয়া কায়, মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম করেন। ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করিতেছি, ফললাভের জন্য নহে। এইরূপ কর্মফল ত্যাগ পূর্বক নিষ্কাম কর্মযোগী জ্ঞান নিষ্ঠার ফলস্বরূপ চির শান্তির অর্থাৎ মোক্ষের অধিকারী হন। কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলে আসক্তি বসে সংসারে আবদ্ধ হন।
কিন্তু যিনি পরমার্থদর্শী, সেই জিতেন্দ্রীয় পুরুষ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য নিষিদ্ধ সমস্ত কর্ম ত্যাগ পূর্বক নিজে কিছু না করিয়া এবং দেহেন্দ্রিয়াদিকে কোনো কর্মে প্রবর্তিত না করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতে আত্মাভিমান শূন্য নিরাশায় নিরায়াস ও প্রসন্ন চিত্ত হইয়া নবোদ্ধার বিশিষ্ট দেহনগরে অবস্থান করেন। কারণ আত্মা মানুষের কর্তৃত্ব কর্ম ও কর্মফল প্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না, কিন্তু অবিদ্যারূপিণী মায়া শক্তি কৃত্বাদি রূপে প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভাবে কর্তৃত্ব ও কার্যতৃত্বাদি আত্মাতে আরোপিত হয়। পরমার্থত আত্মা কাহারও পাপ বা পূজা জপ হোমাদিরূপ পুণ্য গ্রহণ করেন না। পূর্বোক্ত অবিদ্যা দ্বারা আমি কর্তৃত্ব ও কার্যত্যাদি রহিত এই বিবেক জ্ঞান আত্মজ্ঞান দ্বারা আবৃত্ত বলিয়া প্রাণীগণ মোহগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ মোহবশে আমি করি নাই করাই, আমি ভোগ করিও করাই ইত্যাদি ভ্রম করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহাদের অনাদি জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য যেমন সকল বস্তুকে অবভাসিত করেন, তেমন তাহাদের আত্মজ্ঞান শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে সর্ববস্তুতে প্রকাশিত করে। যাহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মে যাহাদের আত্মভাব, ব্রহ্মে যাহাদের স্থিতি, যাহারা ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা যাহাদের সমস্ত পাপ ও পুণ্য বিধত হইয়াছে, তাহারা মোক্ষ লাভ করেন, তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। বিদ্যান বিনয়ী ব্রাহ্মণ গরু হস্তি কুকুর চণ্ডালে ব্রহ্মজ্ঞানীগণ সমদর্শী হন, অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করেন। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিতে এইরূপ সমদৃষ্টির জন্য দোষের আশঙ্কা ভগবান বারণ করিতেছেন। যাহাদের মন সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে নিশ্চল, এই জীবনেই তাহারা সৃষ্টি বা জন্ম জয় করেন, কারণ ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদিতে সর্বত্র অভিন্ন এবং তাহাদের গুণ দোষাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট। অতএব তাহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত ও দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানহীন, তাহাদিগকে দোষ গন্ধ স্পর্শ করে না। নির্দোষ ব্রহ্মই সর্বভূতে এক আত্মরূপে বিরাজিত। এই প্রকার স্থির বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা মোহ শূন্য ব্রহ্মবিদ পুরুষ প্রিয় বস্তু পাইয়া উৎফুল্ল বা অপ্রিয় বস্তু পাইয়া উদ্বিগ্ন হন না। যিনি শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত, তিনি প্রত্যগাত্মাতে বাহ্য বিষয় নিরপেক্ষ শাশ্বত সুখ অনুভব করেন এবং ব্রহ্মযোগ যুক্ত হইয়া অক্ষর ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হন। এই কৌন্তেয়, রূপ রসাদে বিষয় হইতে উৎপন্ন সকল সুখ সর্বদা দুঃখেরই কারণ। এগুলির আদি আছে, অন্ত আছে, অতএব ক্ষণিক। ইহা ইহলোকে যেমন সত্য, পরলোকেও তেমনি সত্য। সেই জন্য জ্ঞানীগণ ইহাতে প্রীতি লাভ করেন না। এই জীবনে যিনি আমরণ কাম ক্রোধের বেগ ধারণ করিতে পারেন, তিনি যোগী, তিনি সুখী। যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন, বাহ্য বিষয়ে নয়, যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত, বাহ্য বিষয়ে নয়, এবং যিনি অন্তর্জ্যোতি ও ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি ইহ জীবনে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। যাহারা নিষ্কাম কর্ম দ্বারা পাপ মুক্ত, শ্রবণ ও মনন দ্বারা সংশয় রহিত, নিদিধ্যাসন দ্বারা জিতেন্দ্রিয় এবং সকল জীবের কল্যাণে নিরত, সেই সম্যকদর্শী সন্ন্যাসীগণ ইহ জীবনে ব্রহ্ম নির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। কাম ক্রোধ হইতে মুক্ত সংযত চিত্ত আত্মজ জ্ঞানীগণের জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরে উভয়ত ব্রহ্ম নির্বাণে বিরাজ করে। সেই জীবন মুক্ত গণের মৃত্যুর পরে আর দেহ ধারণ হয় না। মন হইতে বাহ্য বিষয় বাহির করিয়া দৃষ্টি যেন ভূযুগলের মধ্যে স্থির করিয়া নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি সমান করিয়া এবং ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযম পূর্ব ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়া যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন, তিনি জীবন মুক্তই হন। কর্তা ও দেবতা রূপে আমি যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর ও সকলের উপকারী সুহৃদ, এই প্রকারে আমাকে স্বীয় আত্মরূপে জানিয়া যোগী শান্তি লাভ করেন। শ্রী ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষ্য শ্লোকে শ্রী মহাভারতের বিশ্বপূর্বের অন্তর্গত শ্রীমৎ ভগবদ গীতার উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে কর্ম সন্ন্যাস যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ। এলো পঞ্চম অধ্যায়।